परम महाशांति है। सभी बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, सारे जहान के नूर, जहान में चुंबकीय शक्ति फैलाने वाले, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। अब थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और दादाजी से पावर लेंगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा बाप से दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। परम शांति। समय समीप आ रहा है, समय समीप आ रहा है। आप समय के समीप आ रहे हो, आप समय के समीप आ रहे हो या समय आपके समीप आ रहा है? समय को ला रहे हो या समय को स्पीड बढ़ा रहे हो? कैसे? दादाजी की याद में रह के जितना अपना पुरुषार्थ करेंगे उतना समय को समीप लाएंगे। समय को समीप लाने के लिए क्या करना है? स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन करेंगे, आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे, अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे, कर्मातीत अवस्था बनाएंगे तो समय समीप आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? अब समय समीप आ रहा है, वह आप समय के समीप आ रहे हो। स्वयं समय को ला रहे हो, स्वयं समय को ला रहे हो, वह समय स्वयं को खींच रहा है। देखो, समय हमें खींच रहा है कि हम समय को खींच रहे हैं, हम समय को समाप्त कर रहे हैं। ड्रामा आपको चला रहा है, वह आप ड्रामा को चला रहे हो। मास्टर आप हो या ड्रामा है? रचयिता कौन है? ड्रामा को रचने वाला कौन है? आप हो ना। रचयिता आप हो तो आप मालिक हुए ना। तो रचयिता ड्रामा है या आप हो? देखो कितना अच्छा माँ के पूछा है बाबा ने। तो रचता तो आप हो ना, ड्रामा तो रचना है आपकी। स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्मा को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है। मेजॉरिटी आत्मा में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है मैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता को और चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हें अपनी शक्ति से, क्या जो शक्तिहीन आत्मा है उनके लिए बोला है, लेकिन इन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आ पाएंगे। अभी तो समीप आने में हिम्मतहीन है। पहले तो आप वरदानों से हिम्मत में लाओ, जिनको बापू जी ने वरदान दिए, दादाजी ने। ये उन आत्माओं की बात है। पहले तो अपने वरदानों को हिम्मत में लाओ। वरदान क्या मिले हैं? दादाजी ने पावर दी है, इतने कला की पावर, इतने कला की पावर, इतना प्रसाद दिया तो इतने कला की पावर। तो पावर वरदान के रूप में दादाजी ने क्या दिया? पावर दी है। तो पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत को लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। पर निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से
वर्षे के अधिकारी बन सकेगी। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। जब आप उनको मिलेगा तो उनको ठंडक आ जाएगी, शांति आ जाएगी, परम शांति आ जाएगी, आत्मा में शीतल जल पड़ेगा। कुछ भक्त बनेंगे और कुछ लाश और फास होंगे। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है ना, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल, शांति कुंड का वायुमंडल है शांति कुंड। शांति का कुंड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आत्माएं अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसा वायुमंडल बनता है। तो कुंड के अंदर क्या है, परम प्रकाश। परम प्रकाश का कुंड माना मल्टीवर्स तक आपको बेहद की शक्ति, बेहद की पावर, बेहद का प्रकाश भर देना है। परम शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति के बोल से ये वायुमंडल को परिवर्तन करना है। साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन, उसकी धूम भी चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए ना, पहले पुराने वाले चित्र थे, अब नए चित्र हैं। भाषण भी तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, मैं चारों ओर हर चित्र चैतन्य चित्र बन जाए, या चारों ओर चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए, लाइट के चित्र बन जाए, लाइट के सभी की लाइट और माइट की बॉडी बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्माती स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं, तब संपूर्णता सिमी पाएगी। अब यही विशाल सेवा का कार्य करना है। वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का एक बल एक भरोसा का नारा लेकर स्टेज पर आना है। एक बाप दूसरा न कोई, ये नारा लेकर स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे इस समय सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का ऐसा विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है? ऐसे आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परे, आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परे की स्थिति में रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्मा को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता, आप बाप के समीप हो ना, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले ऐसी आत्मा को बेहद की माँ का जात प्यार और नमस्ते। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సమయము సమీపంలోకి వస్తూ ఉంది. కొద్ది సమయమే ఉంది. మీరు బాగా తీవ్ర పురుషార్థం చేస్తే సమయం సమాప్తి అయ్యేటువంటి అంతిమ సమయం సమీపిస్తూ ఉంటుంది, దగ్గరకు వస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వం మొత్తానికి వెలుగుని ఇచ్చి అయస్కాంత శక్తిని వ్యాపింపచేసేటువంటి ఆత్మలకి, మల్టీవర్స్ను పరివర్తన చేసేటువంటి విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులతోటి మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సమయం చాలా దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది. మీరు సమీపంగా తీసుకొచ్చి సమాప్తి చేసేవాళ్ళు.
స్వయం సమయాన్ని స్పీడ్గా పెంచేవాళ్ళు, అంటే సమయం యొక్క తీవ్రతను పెంచేవాళ్ళు. ఎలాగా అంటే దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో ఉంటూ మీరు పురుషార్థం ఎంత చేస్తూ ఉంటారో అంత సమయము సమీపంలోకి తీసుకొని రాగలుగుతారు. సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకొని రావటం అంటే స్వపరివర్తన చేయటం, స్వపరివర్తన అగుట. స్వపరివర్తన ఆత్మిక స్థితిలో ఉంటూ అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం, కర్మాతీత స్థితిని తయారు చేసుకోవటం. సమయము సమీపంలోకి వస్తూ ఉంది. ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణిలో కూడా ఇక్కడ రాశారు, ఇప్పుడు స్వయం సమయాన్ని దగ్గరగా తీసుకురండి, స్వయం మీరే లాగండి. ఎంతగా సమయాన్ని దగ్గరగా స్పీడ్గా లాగుతారో అంటే సమాప్తి సమయానికి దగ్గరగా లాగాలి, అప్పుడే సమాప్తి అనేది అవుతుంది. డ్రామాని మీరు నడిపిస్తూ ఉన్నారు. డ్రామాని మాస్టర్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క శక్తి ద్వారా సమాప్తి చేయటం. మీరందరూ మాస్టర్సు, డ్రామా రచయితలు. ఎవరు రచయిత? బేహద్ బాప్ యొక్క పిల్లలు, బేహద్ పిల్లలు. రచయితలైనటువంటి మీరు మాలికులు కనుక మీ యొక్క డ్రామాని మీరే క్లోజ్ చేయాలి. అంటే మీ రచన ఈ యొక్క డ్రామాని ఇలా తయారు చేసింది. ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడు మల్టీవర్స్లోని ఒక లాస్ట్ యూనిట్. మీరు బేహద్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు, బేహద్ కళల పవరు కలిగిన ఆత్మలు. అంటే ఈ యొక్క 100 కళల పరం మహాశివుడు కూడా మీ యొక్క లాస్ట్ యూనిట్ అన్నట్టేగా. బేహద్ ప్రపంచంలో లాస్ట్ యూనిట్ ఆయన. ఆయనకి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం శివుడు లాస్ట్ యూనిట్. మీరు మీ యొక్క రచనకు గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్గా అయ్యి ఉన్న వాళ్ళని మీరే సరిదిద్దాలి. చూడండి, ఇక్కడ కూడా మీరు మాలికులయ్యి రచయితలయ్యి మీ యొక్క డ్రామాని క్లోజ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. చక్కటి మహావాక్యము చెప్పారు. డ్రామాని రచన మీరే చేశారు అని. స్వయం శక్తుల ద్వారా, స్వయం గుణాల ద్వారా నిర్బల ఆత్మలకు మరి శక్తిని ఇవ్వాలి, గుణాలు దానం చెయ్యాలి, బాపు సమీపంలోకి తీసుకొని రావాలి. వర్తమాన సమయంలో మెజారిటీ యొక్క శుభ సంకల్పము అందరికీ కూడా శుభమైనటువంటి కోరిక ఉత్పన్నమవుతుంది, మంచి జరగాలి, మంచి చెయ్యాలి అని. ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇంకా ఏదో చేస్తుంది అనేటువంటి ఎదురుచూపులు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇంకేమీ కోరుకోవటం లేదు. ఆధ్యాత్మికత వైపుకు నడవటం కోసం వాళ్ళకు ధైర్యం కావాలి. వాళ్ళు ధైర్యహీనులుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. కోరిక అనేటువంటి ఒక అడుగు వాళ్ళు వేస్తే ప్రత్యక్షత వైపుకు, బాపు సాకార రూపం వైపుకి, బేహద్ పిల్లల వైపుకి రాగలుగుతారు. మీరు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రూపంలో వాళ్ళకి కనిపించాలి. మీరు కూడా మీ యొక్క శక్తితోటి శక్తిహీన ఆత్మలకు పవర్ని ఇవ్వాలి. తమ శక్తితోటి ధైర్యం అనేటువంటి పాదాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వండి. బాపు సమీపంలోకి వాళ్ళని తీసుకురండి. ఇప్పుడైతే సమీపంలోకి రావటానికి భయపడుతూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ మీ యొక్క వరదానాలతోటి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని నింపి ధైర్యంలోకి తీసుకురండి. ఎవరికైతే బాపూజీ వరదానం ఇచ్చారో, దాదాజీ ఇచ్చినటువంటి వరదానము ఆ ఆత్మలకి ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ మీ వరదానాలను ధైర్యంలోకి తీసుకొని రండి.
వరదాత, విధాత, భాగ్య విధాతలు మీరు కావాలి. మీ దగ్గర దాదాజీ ఇచ్చిన పవర్ ఉన్నది. మీ దగ్గర బేహద్ కళల పవర్ ఉంది. ఈ పవరు తోటి పురుషార్థం చేయాలి. పురుషార్థము బేహద్ కళల పవర్ తోటి వరదాని రూపంలోకి తీసుకొని రావాలి. దాదాజీ ఏం చెప్తున్నారు? పవర్ ఇవ్వాలి అని. ఫస్ట్ అయితే వరదానాలతోటి ధైర్యాన్ని నింపండి, ఉల్లాసంలోకి తీసుకురండి. మీరు బేహద్ పిల్లలు, నిర్బల ఆత్మలకు బలాన్ని నింపేవాళ్ళు, సహయోగం తోటి వరాలను ఇచ్చి అధికారులుగా తయారు చేసేవాళ్ళు, కుంటి వాళ్లను నడిపించేవాళ్ళు, గుడ్డి వాళ్లకు మార్గం చూపించేవాళ్ళు. అప్పుడే కదా మీ యొక్క వరదాన్ని, మూర్తిని కూడా పూజించేది. అనగా మాటి మాటికి ధన్యవాదాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. స్థూలమైన భక్తి మార్గంలో పూజ కాదు, మిమ్మల్ని ఒప్పుకుంటారు అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే మీకు బాపు లభించారో వారికి ప్రశాంతత లభిస్తూ ఉంటుంది. శాంతి, పరం శాంతి వచ్చేసింది అనుకుంటారు. ఆత్మ లోపల శీతలత వస్తుంది. శీతలత జలాన్ని మీరు వేయాలి. కొంతమంది భక్తులు అవుతారు, కొంతమంది లాస్ట్ సో ఫాస్ట్గా అయ్యి మహాయజ్ఞంలో సేవ కోసం మరి 4 వైపుల నుండి జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవతోటి పురుషార్థం చేస్తారు. యజ్ఞ కార్యంతో పాటు శాంతి కుండంలో నెగిటివ్ని పడేసి వాయుమండలాన్ని శుద్ధి చేయటానికి పరం శాంతి మంత్రాన్ని కూడా మాట్లాడచ్చు. ఇది శాంతి కుండము. ఏదైతే ఇప్పుడు దీని లోపల మానవాత్మల యొక్క నెగిటివ్ని, వాసనలను, వికారాలను ఆహుతి చెయ్యాలి. అప్పుడే కదా ఆ ఆత్మలకి ముక్తి, జీవన్ముక్తి లభించేది. ఇప్పుడు మహాయజ్ఞం, విశ్వ మహాపరివర్తన యొక్క యజ్ఞగుండము, వాయుమండలం తయారై ఉన్నది. ఈ యొక్క యజ్ఞగుండం లోపల నుండే వారికి పరం ప్రకాశము, పరమతత్వము, పరం శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పరం ప్రకాశము యొక్క కుండము అనగా మల్టీవర్స్ వరకు మీ యొక్క బేహద్ శక్తులు, బేహద్ పవర్స్, బేహద్ ప్రకాశముతోటి నింపేయాలి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి, పరం శాంతి మాట్లాడటంతో వాయుమండలంలో పరివర్తన అనేది తీసుకురావాలి. దీనితో పాటు పరం శాంతి కుండంతో వాయుమండలం యొక్క వైబ్రేషన్స్ పూర్తిగా పరివర్తన అవుతాయి. నలువైపులా కూడా రక్షించబడుతూ ఉంటుంది. మహాయజ్ఞం కోసం కొత్త చిత్రాన్ని తయారు చేశారు. కొత్త చిత్రము, పాత చిత్రంలోనే కొత్త చిత్రం ఉన్నది. ఉపన్యాసం తయారు చేశారు. స్టేజి తయారై ఉన్నది. నలువైపులా మీరు చైతన్య చిత్రాలుగా అయ్యి నలువైపులా ప్రత్యక్షం కావాలి. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా జాంకి తీస్తూ ఉంటారు. లైట్ యొక్క చిత్రము అనగా డబల్ లైట్ స్వరూపంగా, అవ్యక్త స్వరూపంగా లైట్ మరియు మైట్ యొక్క బాడీ, దేహమును తయారు చేయాలి, తయారు చేసుకోవాలి. మీది కూడా లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ యొక్క జాంకి తయారు కావాలి. మీ యొక్క సంకల్ప శక్తితోటి ఏదైతే ఉపన్యాసం గురించి తయారవుతూ ఉంటారో, మీరు కర్మ చేస్తూ కర్మాతీత స్టేజిని పొందుతూ వరదాని మూర్తిగా పార్ట్ ప్లే చేయాలి. అప్పుడే సంపూర్ణత సమీపంలోకి వస్తుంది. ఈ యొక్క విశాలమైన సేవా కార్యక్రమం చేయాలి. దీనికోసం సంఘటన రూపంలో ప్రత్యక్షత, ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసాగా, న్యారా ప్యారాగా ఈ యొక్క స్టేజ్ అనేది నిండాలి. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, ఈ యొక్క నినాదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టేజి మీదకు తీసుకొని రావాలి.
సర్వ బ్రాహ్మణుల యొక్క చెయ్యి ఈ కార్యక్రమంలో వేస్తే ఈ పని సంపన్నమవుతుంది. ఈ సమయంలో ఒకే సంకల్పం ద్వారా వరదాని రూపంగా విశాల కార్యంను ప్రాక్టికల్లోకి తీసుకురావాలి. అర్థమైంది కదా మీరేం చెయ్యాలో? వాక్కులోకి రావటము, వాక్కుకు అతీతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళటము, ధైర్యం ద్వారా అన్య ఆత్మలకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వటము, తమ సమీపత ద్వారా బాపు యొక్క సమీపంలోకి తీసుకొని రావటం, తమ సమీపత ద్వారా ఇతరులను కూడా సమీపంలోకి తీసుకురావాలి. ఇలాంటి ఆత్మలను బేహద్ మా కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మలకు బేహద్ మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం. దివ్యాత్మలకు సేవాదారి ఆత్మలు రెడీగా ఉండండి, సేవ చేయండి. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి సమీపంలోకి వస్తూ ఉంది. కొద్ది సమయమే ఉంది. మీరు